والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Amma ba'd. Alhamdulillah, masih melanjutkan pelajaran kita, masih dalam mempelajari ilmu ushul fiqh, masih dalam membaca kitab Syarh al-Waraqat al-Juwayni rahimahullah usul fiqh karya fadilat Syekh Abdullah bin Salih al-Fawzan hafizahullah ta'ala wa ra'ah. Iqra. Bismillahirrahmanirrahim. Qala syarih Abdullah bin Salih al-Fawzan. Enggak, baca dari matannya dulu. Ta'rifu usul al-fiqh wa abwabuhu. Thumma qala Juwayni rahimahullah ta'ala usul al-fiqh turuquhu ala sabil al-ijmal wa kayfiyatu al-istidlal biha wa ma yatba'u dhalik. Wa abwabu usul al-fiqh aqsamul kalam wal amr wan nahy wal 'am wal khass wal mujmal wal mubayyan wal zahir wal muawwal wal af'al wan nasikh wal mansukh wal ijma' wal akhbar wal qiyas wal hadhr wa abwabuhu wa ibwabuhu wal ibahatu wa tartibul adillati wal wastishabul hali wa sifatul mufti wal mustafti wa ahkamul mujtahidin. ثم قال الشارح حفظه الله تعالى هذا هو التعريف الثاني لأصول الفقه وهو باعتباره لقبا لهذا الفن وقد تقدم تعريفه باعتبار مفرديه. قال وأصول الفقه طرقه على سبيل الإجمال وكيفية الاستدلال بها. قوله طرقه أي طرق الفقه والمراد أدلة الفقه الإجمالية وهي القواعد العامة التي يحتاج إليها الفقيه مثل الأمر للوجوب والنهي للتحريم والإجماع حجة ونحو ذلك من مسائل الكلية التي تبحث في أصول الفقه. أما الأدلة التفصيلية فلا تذكر في أصول الفقه إلا على سبيل التمثيل والإيضاح أو الاستدلال مثل قوله تعالى وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة للأمر ومثل صلاته صلى الله عليه وسلم في الكعبة يمثل به للفعل في أنه لا يعم أقسامه ومثل الإجماع على أن بنت الابن تأخذ السدس مع بنت الصلب حيث لا مؤصب لهما. وعبر المصنف رحمه الله تعالى كغيره بقوله طرق الفقه دون أدلة الفقه بناء على المشهور عندهم وهو التفريق بين الدليل والأمارة. وأكثر أصول الفقه ليست أدلة بل هي أمارات وقد ذكرت ضعف هذا الرأي فيما تقدم. وقوله وكيفية الاستدلال بها بالرفع عطفا على قوله طرقه أي إن موضوع أصول الفقه أدلة الفقه الإجمالية وكيفية الاستدلال بها على الأحكام. وبقي أمر الثالث وهو معرفة حال المستدل وهو المجتهد لأن كيفية الاستدلال تجر على صفات من يستدل بها وهو المجتهد وسيذكر ذلك في آخر الورقات حيث قال من شروط المفتي أن يكون عالما بالفقه إلى آخره. والمراد بقوله وكيفية الاستدلال بها أي كيفية الاستدلال بطرق الفقه الإجمالية وذلك بمعرفة دلالة الألفاظ وشروط الاستدلال. فمن دلالة الألفاظ العموم والخصوص والإطلاق والتقييد وشروط الاستدلال كحمل المطلق على المقيد وتخصيص العام ومعرفة الترجيح عند التعارض ونحو ذلك مما يبحث في أصول الفقه. وقوله وما يتبع ذلك أي من أحكام المجتهدين جمع مجتهد وهو طالب الحكم من الدليل فمعرفة المجتهد وشروط الاجتهاد وحكمه ونحو ذلك يبحث في أصول الفقه كما سيأتي في قوله وصفة المفتي والمستفتي إلى آخره. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى الأبواب التي تضمنها أصول الفقه لأجل أن ينشط القارئ ويستعد لها ولم يذكر المطلق والمقيدة لأنه سيذكرهما في الكلام على العام والخاص للمناسبة بينهما والله أعلم. ما شاء الله جزاكم الله خيرا. قال المؤلف رحمه الله أصول الفقه طرقه على سبيل الإجمال وكيفية الاستدلال بها وما يتبع ذلك.
Kata Juwaini rahimahullah, usul fikih itu, pokok-pokok fikih yang diinginkan dengannya di sini, itu turuquhu. Metode-metodenya, maksudnya metode-metode untuk memahaminya. Ala sabilil ijmal. Tapi dari sisi global. Bukan hanya itu, wa kaifiyatul istidlali biha. Selain kita mempelajari metode tentang memahami fikih itu, kita juga diajar bagaimana cara kita menerapkan metode itu tadi di dalam fikih. Wa ma yatba'u dzalika, dan apa yang mengikutinya. Allahu akbar. Bawa mic. Selesai mikasnya. Baik. Dan babnya ada banyak dan sudah kita sebutkan kemarin. Hanya saja nanti akan ada bab tambahan dari apa yang telah kita pelajari dari usul min ilmi al-usul, yaitu istishab al-asl atau istishab al-hal, seperti yang kita sebutkan kemarin. Di antara kaidah di dalam ilmu usulul fiqh itu istishabul asl, menetapkan sesuatu di atas asalnya. Menetapkan sesuatu di atas asalnya. Dan akan datang percontohannya. Qala syarihu hafidhahullahu ta'ala, hadha huwa ta'rifu tsani li usulil fiqh. Ini adalah definisi yang kedua untuk mendefinisikan ilmu usulul fiqh. Ya, di mana sebelumnya telah berlalu definisi yang pertama. Bisa kita katakan juga dari sisi atau tinjauan yang pertama. Dari apa? Min jihad mufradai. Dari sisi kedua kalimatnya, al-usul dan al-fiqh. Nah, ini definisi yang kedua. Bisa juga kita katakan definisi dari jihad, sisi atau tinjauan yang kedua. Dari sisi dia tergabung, usul dan al-fiqh. Wa huwa bi'tibarihi laqaban li hadzal fan. Ternyata dijelaskan. Yaitu definisi usul fikih bi'tibar dari sisi usul fikih itu sendiri sebagai laqab atau nama untuk cabang ilmu ini. Wa qad taqaddama ta'rifuhu bi'tibari mufradaihi. Adapun takrifnya, definisinya dari sisi kedua katanya, maka qad taqaddam, telah berlalu. Dan pada matan, kalau kita perhatikan Juwaini rahimahullah mengakhirkan pembahasan tentang al-akhbar. Mengakhirkan pembahasan tentang al-akhbar. Dia akhirkan dari pembahasan al-ijma'. Dan kata para ulama, al-aula taqdimuhu. Lebih utama untuk dikedepankan. Dia lebih utama untuk dikedepankan. Bersamaan dengan apa? Al-Quran. Sebelum daripada ijma'. Karena mulai dari aqsamul kalam, al-amr wan nahi, al-am wal khas, al-mujmal mubayyan, ini semua pembahasan tentang Al-Quran. Aqsamul kalam ay fil Quran, al-amr wan nahi ay fil Quran, al-am wal khas. Kemudian beliau sebutkan ijma', akhbar, baru qiyas. Mengakhirkan al-akhbar, yakni sunnah. Kata para ulama, al-aula taqdimu, lebih utama itu dikedepankan. Tapi kenapa beliau akhirkan? Disebutkan oleh para ulama, ini mungkin adalah asar dari pemahaman beliau dahulunya, yang dimana beliau dahulu adalah ahli kalam. Disebutkan di awal kitab kan, bahwa Al-Juwaini rahimahullah dulunya adalah seorang ahli kalam. Hanya saja dinukil oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah, dia bertobat di akhir hayatnya. Dan dia berkata di salah satu kitabnya, dia mengikuti madhab atau akidah al-Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan ini adalah athar dari pemahaman ahlu kalam. Taib. Kemudian kata syarih hafidhahullah, qala wa usulul fiqhi turuquhu ala sabilil ijmal wa kaifiyatul istidlal biha. Faqauluhu, ini beliau mulai mensyarah atau merinci dari definisi muallif atau sahibul matan Al-Juwaini rahimahullah. Hanya saja definisi ini itu diintiqad, dikomentari oleh para ulama, khususnya para ulama usul. Dan mereka mengatakan definisi ini sangatlah ringkas
sulit untuk dipahami. Dan definisi yang paling bagusnya apa yang disebutkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah di dalam usul min ilmi al-usul. Apa kata beliau? Ilmun yabhathu atau yabhathu an adillatil fiqhiyatil ijmaliyah wa kaifiyatil istifadati minha wa halil mustafid. Ini ta'rif yang paling bagusnya, ahsanut ta'rif. Kemudian kata beliau hafizahullah, qauluhu turuquhu ay turuqul fiqh wal muradu adillatul fiqhil ijmaliyah wa hiyal qawaidul ammatul lati yahtaju ilaiha al faqih. Kata beliau dalam definisinya, turuquhu, usulul fiqh, pokok-pokok fikih adalah turuknya. Apa maksudnya? Ay turuqul fiqh, jalan-jalan fikih atau metode-metode dalam memahaminya. Apa yang diinginkan dengan metode tersebut? Yang diinginkan dengannya dalil-dalil fikih yang global. Apa itu? Yang demikian itu adalah kaidah-kaidah umum yang diperlukan oleh seorang faqih. Apa contohnya kata beliau? Misal al-amr lil wujub wan nahi lit tahrim wal ijma'u hujjah wa nahwi dzalika minal masailil kulliyah allati tubhatsu fi usulil fiqh. Contohnya seperti al-amr lil wujub wan nahi lit tahrim dan al-ijma' hujjah dan yang semisal dengannya dari masalah kulliyah, maksudnya masalah-masalah yang global yang dibahas dalam ilmu usulul fiqh. Makanya berbeda seorang faqih dan seorang usuli. Selalu kita sebutkan ini. Seorang faqih kalau kita tanya apa hukum salat, mereka akan mengatakan wajib. Sama dengan seorang usuli. Tapi dari sisi mana perbedaannya? Dari sisi istidlalnya. Seorang faqih kalau antum tanya hukum salat wajib atau hukum salat wajib, apa dalilnya? Seorang faqih langsung akan membawa ayatnya. Wa aqimu as-salah. Kenapa? Karena fikih sebagaimana yang telah berlalu, dia itu mempelajari tentang adillatul fikhi at-tafsiliyah yang merinci, langsung menyebutkan tentang masalahnya. Seperti tadi, wa aqimu as-salah. Tapi kalau usuli tidak. Dia pakai dalil yang umum. Dia tidak langsung sampai ke aqimus salah. Tapi ada jalan sampai ke situ. Kenapa bisa kita katakan salat itu wajib dari aqimus salah? Kata usuli, aqimus salah perintah. Dari kata aqimu fi'il amr. Dan perintah kaidahnya di sisi usuli apa? Yufid al-amr. Kalau begitu, al-amr yufid al-wujub. Perintah maknanya wajib. Nah, kalau begitu, aqimus salah karena dia perintah tentang salat berarti menunjukkan akan salat itu Nah, itu bedanya. Kalau usuli, wal nahyu lit tahrim. Contoh misalnya, seorang faqih ditanya, apa hukum makan bangkai? Seorang faqih akan mengatakan haram. Begitu pula seorang usuli. Tapi bedanya dari mana? Istidlalnya. Seorang faqih ketika ditanya apa dalilnya, dia langsung membawakan dalil tafsili, langsung merinci pembahasannya. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Hurrimat 'alaikum al-maitatu." Langsung. Tapi kalau usuli, dia bisa sampai kepada pengharaman bangkai dari ayat itu melalui apa? Wasilah. Ada jalannya. Apa itu jalannya? Kaidah umum tadi. Sebelum kita sampai ke ayat, kita pahami dulu bahwa yang namanya larangan dalam ayat itu maknanya haram. Masuklah ke ayat. Hurrimat alaikumul maitata atau al-maitatu. Atau misalnya yang lebih jelas, la taqrabuz zina. Seorang faqih ditanya, apa hukum zina? Dia bilang haram. Apa dalilnya? La taqrabu az-zina. Langsung dalilnya. Tapi kalau usuli tidak langsung sampai ke situ. Sebelumnya kita harus pahami larangan itu maknanya haram. Berarti kalau begitu kita bawa ayat. La taqrabuz zina. Jangan sekali-kali kalian mendekati zina. Sekarang ayat ini terdapat larangan. Dalam ilmu usul fikih larangan maknanya haram. Berarti kalau ayat berbicara tentang dilarangnya zina,
dan larangan maknanya haram. Kesimpulannya apa? Zina haram. Itu bedanya. Seorang faqih dan seorang usuli. Makanya disinggung dalam ilmu usul min ilmu usul. Kenapa kalau ada orang bertanya, kenapa kalian bilang ilmu usul itu membahas tentang dalil ijmali, kaidah umum. Tapi padahal disebutkan juga ayat di dalamnya. Apa kata para ulama? Disebutkan ayat di dalamnya, yang dimana ayat ini dalil tafsili, itu ala sabilil mithal wa tatbiq. Karena kaidah umum tadi tidak bisa dipakai kalau tanpa dalil. Paham ini? Bisa tidak antum mengatakan, apa dalilnya sholat wajib? Lalu antum katakan al-amru lil wujub. Bisa enggak? Enggak bisa. Harus ada perantara dalil tafsili. Antum harus katakan wa aqimus shalah. Nah, baru masuk. Kenapa antum bilang wajib sholat dengan aqimus shalah? Nah, masuklah kaidah usul. Karena amr lil wujub. Kalau ada perintah, itu maknanya wajib. Nah, sholat ini perintah. Berarti sholat paham gini? Beda kalau ahlu fikih. Ahlu fikih langsung wa aqimus shalah. Kalau ditanya, kenapa bisa kita ambil wa aqimus shalah ini kewajiban sholat? Tanya ahli usul. Nanti ahli usul yang jawab itu. Paham gini tak? Ini maksudnya. Ini maksudnya. Ammal adillatut tafsiliyah fala tudhkaru fi usulil fiqhi illa ala sabilit tamthil wal idah. Masya Allah. Awil istidlal. Adapun dalil-dalil tafsili, dalil-dalil yang merinci, dalil yang langsung membahas tentang permasalahan yang diinginkan, maka ini tidak disebutkan dan tidak dibahas dalam pembahasan ilmu usulul fikih, kecuali ala sabilit tamthil wal idah wal istidlal, kecuali hanya untuk mempercontohkan saja atau untuk memperjelas saja dan untuk pendalilan terhadap apa ini? Terhadap adillatu al-ijmaliyah, al-amr lil wujub, an-nahyu lit tahrim. Bagaimana cara orang bisa memahami kalau tidak ada contohnya? Bisa. Harus datang contoh. Mana contoh amr lil wujub? Wa aqimus shalah. Mana contoh an-nahyi lit tahrim? La taqrabuz zina, dan yang semisal dengannya. Kata beliau, mislu qaulihi ta'ala wa aqimus shalah wa atuz zakah. Contoh firman Allah Subhanahu wa taala wa aqimus shalah wa atuz zakah. Ini perintah. Lil amri, kata beliau, ayat ini untuk contoh kaidah amr atau perintah. Wa mithlu salatihi sallallahu alaihi wasallam fil Ka'bah yumathilu bihi lil fi'li atau yumathalu bihi lil fi'li fi annahu la ya'ummu aqsamahu. Dan contoh yang kedua sebagai bentuk penerapan dari kaidah umum, salatnya Nabi alaihi salatu wassalam di Ka'bah. Salatnya Nabi alaihi salatu wassalam di Ka'bah. Maka contoh ini diberikan untuk menunjukkan bahwa salat itu tidak umum. Maksudnya tidak mencakup semua jenis salat harus dilakukan di mana? Di Ka'bah. Hanya sebagai bentuk percontohan. Wa mithlul ijma'i ala anna baitil ibni ala anna bintil ibni ta'khudhu sudusa ma'a bintis sulbi haitsu la ma'saba lahuma. Baik. Dan juga contoh penerapan ijma' masalah dalam ilmu warisan. Seorang bintil ibn itu apa? Cucu perempuan dari anak laki-laki. Karena ada cucu itu kan ada banyak. Ada laki-laki, ada perempuan. Kalau laki-laki dibagi dua lagi. Apakah dia dari anak laki-laki atau dari anak perempuan? Kalau dari anak laki-laki berarti ibnul ibn. Kalau dari anak perempuan ibnul bin. Nah, kalau cucu perempuan bin. Tapi dilihat lagi apakah dari anak laki-laki atau perempuan. Kalau dari anak laki-laki
bintil ibn. Kalau anak perempuan, bintil bin. Nah, sekarang dalam ilmu warisan, seorang bintil ibn, cucu perempuan dari anak laki-laki, itu mengambil 1/6. Bersamaan dengan apa? Bint sulb. Bint as-sulb. Nah, ini bint sulb, apa bahasa bagusnya? Sulb itu anak kandung ya. Karena sulb itu ya, sulbi maksudnya ya anak perempuan yang dari tulang rusuknya. Berarti apa? Anak kandungnya. Nah, jadi dalam ilmu faraid itu, warisan, seorang cucu perempuan dari anak laki-laki itu sama dengan seorang anak perempuan kandung. Mengambil berapa? 1/6. Ya, dan tidak ada bagian sisa untuk keduanya. Syahidnya apa? Masalah ini ditetapkan melalui apa? Melalui ijma. Dari sinilah kaidah al-ijma'u hujjah. Paham gini? Jadi masalah-masalah dalil-dalil tafsiliyah itu tidaklah dibahas dalam ilmu usul fikih kecuali ala sabil al-misal saja. Karena jangan sampai antum heran nanti, kenapa disebutkan pada ayat-ayat tafsili, hadis-hadis yang tafsili, masalah-masalah tafsili, padahal kita belajar ilmu usul fikih. Kita jawab itu ala sabil al-misal. Karena tanpa dengan contoh itu orang tidak bisa paham. Orang tidak bisa paham ilmu usul al-fikih. Kama qala hafizahullah ta'ala wa abra al-musannifu ka ghairihi biqaulihi turuqul fiqhi duna adillatil fiqhi binaan 'alal masyhur indahum. Dan kata beliau hafizahullah, musannif rahimahullah mendefinisikan usulul fiqh dengan ucapan beliau turuqul fiqh. Dia adalah jalan-jalan untuk memahami fikih atau metode-metode untuk memahami fikih. Dan beliau tidak mengucapkan seperti apa yang diucapkan jumhurul usuliyin tentang definisi usul fikih. Apa itu usul fikih? Adillat al-fikih. Kenapa? Binaan alal masyhuri indahum. Ini dibangun di atas pendapat yang masyhur di sisi mereka. Di sisi siapa ini? Kata para ulama, indal asy'ariyah wal mutakallimin. Indal asy'ariyah wal mutakallimin. Baik, indal asy'ariyah wa al mutakallimin. Nah, ini dibangun di atas apa? Pendapat mereka. Bahwa dalil di sisi mereka itu kan terbagi menjadi dua. Ada qat'i, ada dhanni. Yang menjadi dalil di sisi mereka itu yang mana? Yang qat'i saja, tidak dhanni. Kalau dia katakan adillatul fikhi, masuk di dalamnya apa? Qat'i dan dhanni. Untuk mengeluarkan yang dhanni tadi itu, jangan pakai lafaz adillah kalau begitu. Pakai turuk. Supaya hanya mencakup apa? Adillah al-qat'i. Paham gini? Nah, ini madhabnya Asy'ariyah. Dan beliau masih terpengaruh dengan madhab Asy'ariyah. Hanya saja alhamdulillah beliau telah diberikan hidayah dan bertobat di akhir hayatnya. Paham gini? Ini faedah saja. Wa huwa tafriqu bainad dalil wal amarah. Nah, ini ternyata disebutkan di sini. Kenapa disebutkan harus pakai turuk di sini? Karena definisi ini tafriq. Pembeda. Membedakan antara dalil dan amarah. Sebagaimana yang telah berlalu. Orang-orang Asy'ariyah dan orang-orang Mu'tazilah dari kalangan ahlu kalam, mereka membagi dalil yang qat'i dengan yang dhanni. Yang qat'i dia bilang apa? Adillah. Itu yang dibilang dalil. Adapun yang dhanni, apa yang mereka katakan? Amarah. Dia hanya sebagai tanda akan dalil. Paham gini? Itulah mengapa dia katakan usul fikih itu turuk, bukan adillah. Kenapa? Karena kalau adillah masuk di dalamnya dalil qat'i dan dhanni. Untuk membedakan keduanya dan mengeluarkan dalil qat'i, dia pakai turuk. Karena dengan kata turuk itu akan membedakan antara dalil qat'i dan dhanni. Dalil qat'i ini yang dikatakan dalil di sisi mereka. Adapun dalil dhanni, mereka tidak katakan itu dalil. Mereka katakan itu amarah. Tanda saja terhadap
dalil. Wa aktsar usulil fiqhi. Tunggu dulu. Wa aktsar. Baik. Wa aktsar usulil fiqhi laysat adillatan bal hiya amarat wa qad dzakartu dha'f hadha ar-ra'yi fi ma taqaddam. Dan di sisi mereka juga kebanyakan dari usul fikih itu bukan dalil yang dibahas, melainkan tanda-tanda terhadap suatu dalil. Dan kata beliau hafizahullah, qad dzakartu dha'fa hadzal ra'i fi ma taqaddam, dan saya telah sebutkan dan jelaskan lemahnya pendapat ini sebagaimana yang telah berlalu. Baik. ثم قال حفظه الله تعالى وقوله وكيفية الاستدلال بها. Ucapan musannif usul fikih adalah kaifiyah istidlal biha, cara berdalil dengannya. Yakni dengan apa tadi? Dalil-dalil fikih ijmaliyah. Apa yang diinginkan? Birraf'i atfan ala qawlihi turuq. Ini dibaca rafa, jumlah ini dirafa sebagai ataf dari ucapan beliau turukuhu. Paham ini? Jadi diatafkan dengan jumlah sebelumnya. Turukuhu ala sabilil ijmal. Jadi ilmu usul fikih itu yang pertama, metode-metode dalam memahami fikih. Diatafkan ke jumlah ini yang kedua, wa kaifiyatul istidlali biha. Selain kita mempelajari metode-metodenya, kita juga diajarkan bagaimana beristidlal dengannya. Ini diatofkan kepada sebelumnya. Apa maksudnya? Ai inna mawdu'a usulul fikhi adillatul fikhi al-ijmaliyah wa kaifiyatul istidlali biha alal ahkam. Ini yang lebih jelasnya. Berarti kalau jumlah ini diatofkan kepada sebelumnya, makna dari kalimat ini seutuhnya bahwasanya pembahasan ilmu usul fikih yang pertama adalah membahas tentang dalil-dalil fikih ijmaliyah yang global berupa kaidah umum, dan juga membahas tentang bagaimana cara istidlal berdalil biha dengannya. Dengan apa ini? Kembali ke mana biha? Dengan adillatul fikhi ijmaliyah tadi, alal ahkam, terhadap suatu hukum. Ini maknanya. Wa baqiya amrun thalith. Sisa ada perkara yang ketiga yang tidak disebutkan oleh muallif. Berarti selain ta'rif muallif di sini keliru, tidak lengkap. Ta'rif muallif juga ini qasir. Perlu ada yang ditambahkan. Makanya kata beliau, sebenarnya ada tersisa satu perkara lagi. Perkara yang ketiga, wa huwa ma'rifatu halil mustadil. Yaitu mempelajari bagaimana mengetahui keadaan seseorang yang akan berdalil dengan kaidah tersebut. Makanya tadi kita singgung, ta'rif yang terbaik kata para ulama adalah ta'rifnya siapa? Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin rahimahullah. Karena beliau menjelaskan ketiga poin atau rukun dari ilmu usul fikih. Mempelajari dalil ijmali, yang kedua kaifiyatul istifadah, yang ketiga apa? Hal al-mustafid. Nah, makanya beliau sebutkan, ini yang kurang di sini. Pengetahuan tentang hal al-mustadil wa huwal mujtahid, yaitu mengetahui keadaan seorang mustadil atau mujtahid. Kenapa? Kenapa perlu dibahas ini? Lianna kaifiyatal istidlali tajurru ila sifati man yastadillu biha. Karena namanya mempelajari bagaimana cara beristidlal itu akan tajur, menghantarkan kita untuk mengetahui apa? Sifat man yastadillu biha. Siapa yang boleh berdalil dengannya. Paham ini? Kan kalau antum sudah memahami kaidah-kaidah fikih, kemudian antum juga sudah tahu bagaimana cara berdalilnya. Nah sekarang, apakah antum bisa langsung menerapkannya? Tidak bisa. Antum harus tahu dulu apa syarat-syaratnya orang yang mujtahid. Tidak bisa langsung antum berijtihad. Antum harus tahu apa syaratnya ijtihad. Kapan ijtihad dibolehkan? Siapa saja yang boleh berijtihad? Dan apa syarat-syaratnya? Tidak bisa langsung antum berijtihad. Makanya kata beliau, kenapa harus dibahas yang ketiga ini? Karena pembahasan yang lainnya mengharuskan dia. Kalau kita mempelajari kaifiyatul istidlal,
maka itu menghantarkan kita untuk mengetahui sifatul mustadil wa huwal mujtahid, dan inilah yang diinginkan dengan mujtahid. Wa sayadhkuru dzalika atau wa sayudhkaru dzalika fi akhiril waraqat. Atau sayadhkur bisa. Kalau sayadhkur berarti takdirnya sayadhkuru al-muallif. Kalau sayudhkar berarti dia jadi naibul fa'il, sama saja. Dan insyaallah taala pembahasan ini itu akan disebutkan oleh muallif di akhir dari kitab Waraqat, haitsu qala wa min syurutil mufti ay yakuna aliman bil fiqhi ila akhirih. Baik. Sama qala hafizahullah wal muradu biqaulihi kaifiyatul istidlali biha. Yang diinginkan dengan ucapan musannif atau sahibul matan Al-Juwaini rahimahullah wa kaifiyatul istidlal biha, cara untuk beristidlal dengannya, ai kaifiyatul istidlali bituruqil fiqhi al-ijmaliyah. Cara beristidlal, berdalil dengan perantara turuk. Turuk apa tadi? Adillah. Dengan perantara dalil-dalil fikhi yang ijmaliyah. Wa dzalika bima'rifati dalalatil alfaz. Yang demikian itu bisa diketahui dengan mempelajari dalalatul alfaz, penunjukan-penunjukan lafaz. Wa syurutil istidlal, dan syarat-syarat istidlal. Famin dalalatil alfaz, adapun dari penunjukan-penunjukan suatu lafaz, di antaranya ada al-umum wal khusus, ada yang umum dan ada yang khusus. Al-itlaq wat taqyid, ada yang mutlak dan ada yang muqayyad. Wa syurutul istidlal, adapun pembahasan tentang syarat-syarat istidlal, kahamlil mutlaqi alal muqayyad, seperti membawa lafaz mutlak kepada yang muqayyad. Wa takhsisul am, dan mengkhususkan yang umum. Afwan ya, ini masih ataf. Ini masih ataf ya. Jadi syurutul istidlal ini masih dalalatul alfaz. Atau bagaimana ini? Tunggu dulu. Bagaimana modelnya di antum penulisannya? Kurang. Kurang ya? Hamma. Allahu Akbar. Bagaimana ini? Apa itu? Situ langsung saya. Coba lihat. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Baik. Halaman berapa itu? Innalillah. La ilaha illallah. 47 di. Tidak apa-apa ya, kita baca saja. Kita baca saja. Sebagaimana yang sudah disebutkan oleh beliau, hafizahullah. Kita baca. Sampai semoga antum mudahkan, Allah mudahkan antum beli kitab yang itu. Ya, selesai Tommy pelajaran. Tapi tidak apa-apa, itu yang antum pakai mengajar nanti. Ya, itu yang antum. Karena namanya buku itu yang mu'tamad. Itu kan buku ada cetakan yang mu'tamadnya, yang dipakai, diakui. Ada cetakan yang ghair mu'tamad. Nah, biasa cetakan yang tidak mu'tamad ini banyak sakotnya, banyak hilangnya. Ya, atau cetakan mungkin yang belum pernah dimurajaah. Nah, itu cetakan yang kebanyakannya tidak dipakai. Nah, cetakan yang mu'tamad itu sendiri cetakan yang sudah dimurajaah. Apalagi dimurajaah berulang kali seperti ini. Ini cetakan yang terakhir.
ini cetakan ini sudah dimurojaah berkali-kali oleh Syekh hafidhahullah. Makanya ini yang dipakai. Dan yang mana yang bagus? Jelas. Yang paling bagusnya kita pakai yang muktamadnya, yang diakui. Kita baca saja. Ya. Famin dalalatil alfaz, di antara penunjukan-penunjukan lafaz, al-umum wal khusus wal itlaq wal taqyid. Ada umum dan khusus, ada mutlak dan muqayyad. Wa syurutul istidlal, ada syarat-syarat istidlal. Kahamlil mutlak alal muqayyad, seperti membawa lafaz mutlak kepada muqayyad. Wa takhsisul am, khususkan yang umum. Wa ma'rifatut tarjih inda ta'arud, dan juga mengetahui bagaimana cara tarjih kalau terjadi ta'arud. Wa qawluhu wa nahwu dzalika mimma yubhatu fi usulul fiqh, dan di fi usulul fiqh, dan yang semisal dengannya dari pembahasan yang dibahas dalam ilmu usulul fiqh. Wa qawluhu wa ma yatba'u dzalika, adapun ucapan beliau wa ma yatba'u dzalika, dan apa yang ikut dengannya. Apa maksudnya? Ai min ahkamil mujtahidin, dari hukum-hukum seorang mujtahid. Jadi bukan hanya turuk atau adillah al-fiqhi al-ijmaliyah. Begitu pula kaifiyat al-istifadati minha. Bukan hanya itu yang akan dipelajari, tapi kita juga akan mempelajari ahkam al-mujtahidin. Hukum seorang yang mujtahid. Wa al-mujtahid jam'u atau mujtahidin jam'u mujtahid. Dia jamak dari mujtahid. Dan siapa mereka? Wa huwa talibul hukmi minad dalil. Mereka lah orang-orang yang talibul hukum, mencari hukum minad dalil, dari perantara dalil-dalil. Fa ma'rifatu al-mujtahid wa syuruti al-ijtihad wa hukmi wa nahwi dzalika yubhatu fi usulul fiqh. Maka mengetahui seorang mujtahid, keadaannya, hukumnya, syurutuhu al-ijtihad, dan syarat-syarat berijtihad, wa hukmi, dan hukum ijtihad, wa nahwi dzalik, dan yang semisal dengannya, yubhatu fi usulul fiqh, akan dibahas dalam ilmu usul fiqh, kama sayati fi qaulihi wa sifatul mufti wal mustafti ila akhirih. Sebagaimana akan disebutkan beliau di akhir warakat nanti, sifatul mufti wal mustafti, tentang sifat-sifat seorang mufti dan al-mustafti. Siapa mustafti kemarin kita sebutkan? Orang yang meminta fatwa, dari kata al-fatwa itu sendiri. Ditambahkan sin dan ta yang bermakna tolab. Berarti fatwa ditambah sin dan ta yang bermakna tolab, maknanya berarti tolabul fatwa. Thumma dzakara al-musannifu rahimahullahu ta'ala al-abwab allati tadammanaha usulul fiqh. Kemudian setelah mendefinisikan usulul fiqh, musannif rahimahullah menyebutkan bab-bab yang dikandung oleh usul fikih itu sendiri. Liajli, kenapa? Agar supaya ayyanshital qari'u wa yasta'idda laha, supaya seorang qari itu akan bersemangat di dalam membacanya dan bersiap-siap untuk menghadapinya. Walam yadhkuril mutlaqa wal muqayyad, dan beliau tidak menyebutkan mutlak dan muqayyad. Kenapa? Li'annahu sayadhkuruhuma fi al-kalami 'alal ami wal khas lil munasabati bainahuma wallahu alam. Karena beliau akan menyebutkannya dalam bab atau pembahasan umum dan khusus. Beliau gabungkan. Kenapa? Lil munasabati bainahuma, karena adanya kemiripan antara keduanya. Mirip tuh. Kemarin kita sebutkan di usul min ilmil usul. Apa kemiripannya umum dengan mutlak? Ya, tidak tepat. Syumuli itu apa? Di mana masuk itu syumuli? Makna apa itu syumuli? Kalau mutlak apa maknanya? Badali. Jadi kemiripan antara umum dan mutlak, dia sama-sama punya makna umum. Makna umum maksudnya makna yang tidak diketahui. Itu umum, karena dia mencakup. Hanya saja keumuman yang terdapat pada syumuli, keumumannya itu mencakup. Paham ini? Tidak ada sama sekali yang diketahui. Paham?
Nah, kalau mutlak, dia umumnya badali. Dia bersifat umum, tapi keumuman itu badali. Bisa digantikan dengan yang lainnya. Contoh, akrim at-tullaba. Ini apa ini contohnya? Umum atau am? Oh, am atau mutlak? Am. Muliakanlah setiap pelajarmu atau setiap muridmu. Sekarang kata setiap murid di sini ini maknanya am syumuli, umum, tidak diketahui dan mencakup semua talib. Zaid, Ahmad, Muhammad, fulan dan fulan. Mencakup seluruhnya. Dan tidak bisa digantikan dengan yang lainnya. Tidak bisa kita katakan, antum misalnya, kemudian dikatakan ke saya, akrimut tullaba, muliakanlah setiap talib. Maknanya apa tadi? Umum, tidak diketahui dan mencakup semua talib. Tidak bisa saya muliakan Ahmad untuk menggantikan Ramadan. Tidak bisa. Karena sifatnya syumuli, semuanya saya harus muliakan. Beda kalau mutlak. Dikatakan kepada saya, akrim taliban. Muliakan salah satu talib. Maknanya masih umum. Dari sisi tidak diketahui siapa yang diinginkan. Tapi bedanya dengan am, mutlak ini tidak syumuli. Dia tidak mengharuskan untuk memuliakan semuanya. Tapi dia badali. Cukup satu menggantikan yang lainnya. Kenapa cukup satu? Karena memang diinginkan hanya satu. Kalau dikatakan akrim talibain. Ini apa namanya? Oi. Khusus. Kenapa? Dikhususkan dengan an. Apa maknanya khusus? Iya. Paham itu? Nanti akan lebih lanjut di pelajaran berikutnya. Jamil. Astagfirullah. Saya kasih antum lagi contoh yang lebih susah. Intinya tadi akrim taliban, akrim tullaba. Paham bentuknya tak? Jadi kalau saya bilang akrim taliban, maknanya masih ada keumuman di dalamnya. Dari sisi tidak ditahu siapa. Tapi apakah sama dengan am? Berbeda. Karena am, keumumannya itu syumuli. Semuanya harus dimuliakan. Kalau mutlak badali, saya utamakan satu, muliakan satu, itu sudah menggantikan yang lain. Paham gini? Karena mirip, pensyarah warakat menyatukan keduanya. Paham gini? Nah, itu kemiripannya. Wallahu alam. Naktafi bihadzal qadar. Subhanakallahumma hamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.